ভারতের পণ্য বয়কট চলাকালীন সময়ে তাদের ৫২৫ টি রপ্তানি পণ্য, বিশেষ করে মসলা, ঔষধ ও খাদ্যদ্রব্যে ক্যান্সারের কনটেন্ট, গোমূত্র সহ বিভিন্ন মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক বস্তু পাওয়া গেছে। ফলে ইইউ, সিঙ্গাপুর এবং হংকং ভারতের এসব পণ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এবং যুক্তরাষ্ট্রেও কিন্তু তাদের এসব পণ্যের আমদানি নিয়ে পর্যালোচনা হচ্ছে। অথচ দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় পণ্য বয়কটের বিষয়টাতে যখন আমাদের দেশের জনগণের একটা বৃহৎ অংশ পার্টিসিপেট করছে, তখন এই বিষয়টিতে দেখা যাচ্ছে সরকার তারা কিন্তু মানে বেশ নাখোশ। এবং যারা পণ্য বয়কট করছে তাদেরকে নানাভাবে নানা ফ্রন্ট থেকে কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধচারণ করা হচ্ছে। এবং স্বয়ং শেখ হাসিনাও কিন্তু এ ব্যাপারে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে যারা ভারতীয় পণ্য বয়কট করতে চায় তাদের স্ত্রীরা যেন তাদের শাড়ি পুড়িয়ে ফেলে, ভারতীয় শাড়ি পুড়িয়ে ফেলে। এ ধরনের কথাও তিনি বলেছেন। উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলেছেন। তো এই যে ভারত প্রসঙ্গে তাদের যে একটা অ্যালার্জি পণ্য বয়কটের বিষয়টা নিয়ে, এটা তো স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে আমাদের সামনে। আর এরই মাঝে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের এই যে তাবেদার সরকার, শেখ হাসিনা সরকার, যেই মোদির সরকারের তাবেদারি তারা করছে, সেই মোদির সরকারও কিন্তু এখন খুব একটা ভালো অবস্থানে নেই। যেটা একটু আগে আপনি আলোচনায় বলছিলেন। এবং নানা কারণে মোদি তো অনেকটাই বিতর্কিত হয়ে গেছে। আর সোশ্যাল মিডিয়া যেগুলো রয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ার যে কিছু ইউটিউবার তাদের যে বিভিন্ন কনটেন্ট, সেই কনটেন্ট কিন্তু ইতিমধ্যেই মোদির এই শাসনটাকে কিন্তু ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। তো তেমনই একটি ধ্রুব রাঠির ইউটিউব চ্যানেল থেকে একটি অংশ আমি এখন আপনার জন্য প্লে করব। তারপর আমরা ফিরে আসছি মূল আলোচনায়। नमस्कार दोस्तों, पिछले साल अप्रैल के महीने में रामनवमी के समय कुछ लोग पकड़े गए गौ हत्या करते हुए आगरा के शहर में। इसकी वजह से आगरा में उस वक्त कम्युनल हिंसा भी छिड़ गई थी। ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है, अगस्त 2022 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उत्तर प्रदेश के कनौज डिस्ट्रिक्ट में एक शिव मंदिर के सामने किसी आदमी ने मीट फेंक दी और उसकी वजह से हिंसा छिड़ गई। ऐसा ही कुछ मई 2020 में भी हुआ था, कोयम्बटूर मंदिर के सामने किसी ने मीट फेंक दी। फरवरी 2024 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ लोग गौ हत्या, काउस की स्लॉटरिंग करते हुए पकड़े गए। ये सारी खबरें सुनकर एक चीज आपके दिमाग में जरूर आएगी, आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब वो नहीं जो शायद आप सोच रहे हो। पहली खबर का न्यूज आर्टिकल देखिए। यूपी पुलिस के अनुसार गौ हत्या के पीछे असली जिम्मेदार थे हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता जो हिंसा भड़काना चाह रहे थे। दूसरी खबर, शिव मंदिर के सामने मीट फिकवाई चंचल त्रिपाठी नाम के एक आदमी ने। इसने एक मुस्लिम कसाई को इसके लिए 10,000 रुपए दिए थे। इसके पीछे कारण था कि ये वहां के एसएचओ हरिश्याम सिंह के खिलाफ बदला लेना चाह रहा था। तीसरी खबर, कोयम्बटूर के मंदिर के सामने मीट फेंकने वाला आदमी था हरिराम प्रकाश, एक अनएम्प्लॉयड सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। पुलिस के अनुसार ये मेंटली डिस्टर्ब्ड था। चौथी खबर, गौ हत्या के पीछे मुरादाबाद में यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया 4 लोगों को, जिनमें से एक था बजरंग दल का लीडर। ये एक मुसलमान आदमी को एक झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन्होंने खुद गौ हत्या कर दी। हैरानी की बात यह कि ये काम करने के लिए इन्होंने खुद एक मुस्लिम आदमी की मदद ली। इन खबरों के पीछे की सच्चाई सुनकर अगर आप हैरान हो रहे हो तो आराम से बैठ जाओ। अगले आधे घंटे में जो मैं सुनाने वाला हूं, अपनी आंखें और कान खोलकर ध्यान से सुनना। हमारे देश में एक भयंकर माफिया चलाया जा रहा है व्हाट्सएप और मीडिया के जरिए, जिसका सिर्फ एक मकसद है, सभी हिंदुओं को ब्रेन वॉश करना और तानाशाह के हाथों कठपुतली बना देना। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था दोस्तों कि कैसे किसी भी देश का कोई भी डिक्टेटर हो, वो हमेशा देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपना टारगेट बनाता है। भारत के केस में मेजॉरिटी कम्युनिटी है हम हिंदुओं की, और हमें ब्रेन वॉश करने के लिए जो व्हाट्सएप पर माफिया चल रहा है वो 4 डिपार्टमेंट्स पर काम करता है। पहला डिपार्टमेंट जो आपके अंदर गर्व और अहंकार भरता है, कहा जाता है कि आप हिंदू कितने महान हो, स्पेशली सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदुओं को ये गर्व दिया जाता है। चाहे आपने कुछ पर्सनल लाइफ में अचीव किया हो या ना किया हो, आपको कहा जाता है कि आप महान हो क्योंकि आप इस जात, इस धर्म में पैदा हुए हो। हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। তো আপনি দেখছেন যে বর্তমান এই যুগে এসে 2024 সালে এই যে আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে এসেও মানে এরা যে কত পিছিয়ে আছে, এদের চিন্তা ভাবনার দৈন্যতা এবং এই যে জাতির মাধ্যমে মানুষের বিভেদ তারা করছে, ধর্মের মাধ্যমে বিভেদ করছে, সমাজে একটা হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং সেটাকে পুঁজি করেই তারা নির্বাচনে জয়ী হতে যাচ্ছে এবং জনগণও তাদেরকে ভোটও দিচ্ছে। তো সবকিছু মিলিয়ে এই যে ভারতীয় জনগণের মধ্যে আপনি যে দেখছেন যে তারা এই যে গোমূত্র তাদের পণ্যের ইনগ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে এবং যারা ইনগ্রেডিয়েন্ট বানাচ্ছে তাদেরকে তারা ভোটে জয়যুক্ত করছে এবং মানে এটা কোন লেভেলের মানে তাদের শিক্ষা দীক্ষায় মানে কি মিন করছে আসলে সামগ্রিকভাবে এই যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম, এগুলো নিয়ে আপনার একটু মন্তব্য আমি জানতে চাই। আমরা যেটা নিয়ে আলাপ করছিলাম তারপরে এটা আসছে, এর মধ্যে যেটা হলো সেটা হচ্ছে ওইটা পরে আছে। আপনি মশলা নিয়ে যেটা কথা বলছিলেন, এই ধ্রুব রাঠি আপনি জানেন, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল
আপনার সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, এবং হি ইজ রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল ইনফ্লুয়েন্সার, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। এবং আমাদের টিটু ভাই তাকে প্রথম আবিষ্কার করছে, আমি তাকে ধন্যবাদ দিই। আমিও তাকে এখন তারগুলো যথেষ্ট ভালো অ্যানালাইজ করে, ভেরি হাইলি এডুকেটেড এবং কোয়ালিফাইড, এবং ডেমোক্রেসির পক্ষে, আইনের শাসনের পক্ষে। এই যে আমরা যে কথা দীর্ঘদিন বলে আসছিলাম আপনাদেরকে নিয়ে আপনাদের প্ল্যাটফর্মে, সে একই কথা ভারতের কাছে বলতেছে। এখন তার মধ্যে ডিফারেন্স হলো, আমাদের সোকল ইউটিউবার গুলো হচ্ছে নিজের ধান্দা করে, সরকারের সাথে ধান্দা করে। এই যে দেখেন না, ওই যে ব্যারিস্টার সুমন না কি একটা ছিল, তারপরে ওই যে আরো কয়েকজন শয়তান আছে, কি ফায়াজ করিম নাকি আরো কি, হ্যাঁ, এই শয়তান গুলা হচ্ছে ধান্দা করে, চুরি করে, ডাকাতি করে, বদমাশি করবে আর ধান্দাবাজি করার জন্য। কিন্তু সত্যিকারের দেশপ্রেমিক যারা, যে আপনারা যারা করতেছেন, প্লাস এই যে ভারতের এরকম আমার অন্তত 10-20 জন আমি এখন বের করছি, ওয়ান্ডারফুল, উই অ্যাপ্রিসিয়েট, এবং আমরা তাদের সাথে একাত্ম হয়ে ভারতের হিন্দুত্ববাদ যেমন আমরা ধ্বংস চাই, আমাদের হাসিনার এই যে স্বৈরাচারী এটাও ধ্বংস চাই। যাই হোক, আপনি যে কথাটাই আসছে, 525 বা 527টা ভারতীয় খাদ্য আপনার মশলা এবং এক্সপোর্ট আইটেম ব্যান করছে। এটা তো আমরা তো দেখেন, আমরা ভারতীয় পণ্য বয়কট কেন করতেছি? বিকজ অফ পলিটিক্যাল রিজনস, আমাদের দেশে তাদের হেজিমনিক অ্যাটিটিউডের কারণে। আচ্ছা, প্রথমে সিঙ্গাপুর এবং হংকং ভারতের মশলা একদম ব্যান করছে। আপনি দেখেন, আপনি সিঙ্গাপুরে নিশ্চয়ই আপনি গেছেন, সিঙ্গাপুরে কিন্তু আপনি বলতে পারেন 100% ভারতীয় মশলা দিয়ে চলে, 100%। এবং আপনি জানেন সিঙ্গাপুর যদিও ছোট দেশ, ওখানে 3টা জাত আছে, একটা হচ্ছে চাইনিজ অরিজিন, একটা হচ্ছে মালয় যারা মূলত মুসলিম, আর একটা হচ্ছে তামিল যারা মূলত হিন্দু। মানে অনেক আগে থেকে তারা, মানে সিঙ্গাপুরিয়ান তামিল, তারা ধরেন বংশ পরম্পরায় ওখানে থাকে, এবং তাদের ভাষা 3টা অফিসিয়াল ভাষা আদার দেন ইংলিশ, চাইনিজ, মালয় এবং তামিল, প্লাস ইংলিশ হচ্ছে তাদের অফিসিয়াল ভাষা। তো এই কথাটা বললাম, সিঙ্গাপুর তাদের মানে পুরো মশলাটাই ব্যান করে দিছে, 527টা, চিন্তা করেন আপনি। হংকং এরপর কাছে, সিঙ্গাপুর হংকং ছোট মার্কেট, এটা বড় কথা না। 3 দিনের মধ্যে পুরো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন 527টা আইটেমে ক্যান্সারের আপনার কি ইথাইল কি অক্সাইড সামথিং এটা পাইছে। এটা দুর্বলতা এটাতেই আছে, পরবর্তীতে বিশাল তার প্রতিবেদন আছে যে ভারত যে এখন আমাদেরকে লজ্জায় ফেলছে এই সরকার, যে আমাদের 527টা আইটেম এখন এখানে পাওয়া যাচ্ছে গোমূত্র, এখানে পাওয়া যাচ্ছে গোবর এবং ক্যান্সারের আপনার ক্যান্সার সৃষ্টিকারী আপনার জীবাণু। এখন আমরা তো এগুলো বলি, ওরা বলে যে এরা ভারত বিরোধী, এরা ভারতের মশলা ছাড়া চলবে কেমনে, ভারতের পণ্য ছাড়া চলবে কেমনে। আপনি চিন্তা করেন 527টা আইটেম, মানে প্রতিটা খাদ্য, এখানে কিন্তু মাছও আছে, চিংড়ি মাছও আছে। তারা যে এখানে গোমূত্র দিচ্ছে, তারা যে এখানে গোচনা দিচ্ছে, তারা যে এখানে মূত্র দিচ্ছে, এখন এটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আপনার কি বলে অ্যানালাইজ ল্যাবরেটরি, যেখানে সেখানে প্রমাণিত হচ্ছে, সিঙ্গাপুরের মতো দেশে প্রমাণিত হচ্ছে, হংকং এর মতো দেশে প্রমাণিত হচ্ছে। এই যে আপনি একটু আগে বললেন না যে এরা যে মধ্যযুগের পিছনে চলে গেছে, আসলে ভারতের সমাজটা, আমরা যে যত কথাই বলি, আমসফা লিখছিলেন যে ভারত রাষ্ট্রটা মানে ভিতর থেকেই হচ্ছে পচে গেছে। কিভাবে? তাদের কাস্ট, তারা যে দলিতদেরকে মানুষ মনে করে না, তাদেরকে স্লেভ মনে করে। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে বলতাম এটা হচ্ছে একটা বর্ণবাদী দেশ। ভারত নিজের ভিতর থেকেই বর্ণবাদী। তারা একজন ধোপা, ওদের একটা জাত, নাপিত একটা জাত, আপনার এই কি বলে ওই যে ড্রেন তারা পরিষ্কার করে ওইটা একটা জাত, চন্ডাল, চারাল নাম এরকম, দাস, ধোপা, নাপিত, মানে এরকম তাদের নামও এভাবে তারা সৃষ্টি করছে। কিন্তু সেটা যে ওই যে রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে এগুলা যে রিভাইভালিজমের মাধ্যমে তারা যে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে, আসলে পরিবর্তন হয় নাই, সামান্য একটা পার্সেন্টেজের হয়েছে। আপনি এই যে অশোক আমুদির কথা একটু আগে যেটা আপনি বললাম, এখানে প্রসঙ্গ আবারই আমি আসতে হচ্ছে, সেখানে উনি বলছেন যে ভারতের 60% মানুষ এখনো বিনা পয়সায় রেশন খায়। বলে যে যদি বিনা পয়সায় রেশন একটা দেশের 60% মানুষ, 150 কোটি দেশের মানুষ যদি 60% এখনো বিনা পয়সায় রেশন খায়, এই জাতির ভবিষ্যৎ কি? 80 বছর প্রায় হয়ে গেছে তাদের আপনার স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতার 80 বছর পরে 60% মানুষ
এখনো রেশন কার্ড বিনা পয়সায়। এই যে নরেন্দ্র মোদী সেই দিকে জাতিটাকে ধাবিত করতেছে বলে এই যে এক সময়ের ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চিফ ইকোনমিস্ট অশোকা মোদী বলতেছে। তাহলে ভারতের আপনি পশ্চাৎপদতা কি পরিমাণ এখন সেটা তারা আবার প্রমাণ করতেছে। আমি তো মনে করি নরেন্দ্র মোদীকে ভোট দেওয়া, আমি বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে বা মুসলমান হিসাবে না, আমি মনে করি নরেন্দ্র মোদীকে ভোট দেওয়া মানে হচ্ছে ভারত এখনো 100 থেকে 150 বছর পিছিয়ে আছে। এই যে কয়দিন আগে আমরা অভয় শুক্লার বই পড়লাম না, ভারত আসলে 150 বছর পিছিয়ে আছে, কারণ তারা এখনো মারাত্মকভাবে বর্ণবাদী। এবং শুধু তাই না, যারা বর্ণবাদের শিকার তারাও এখনো মনে করতে পারতেছে না যে আমি ঠাকুর, ভট্টাচার্য, ব্যানার্জি, চ্যাটার্জির সমকক্ষ আমি হইতে পারবো। এবং এটা প্রমাণিত যে ভারত চালায় 15% মানুষ, এবং পুরা 150 কোটি মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ 25% মানুষ হচ্ছে সমস্ত প্রিভিলেজ, সমস্ত চাকরি, সমস্ত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে। বাকি 75% মানুষ এখনো যেমন মুসলমানরা। আপনি যদি মানে আমি বোম্বে ইসলামে গেছি, 1 কোটি মানুষ থাকে, ইউ ক্যান সে 90 লাখ আর দ্য মুসলিমস। এবং মুসলমানরা যে সেখানে কি পরিমাণ মানবতার জীবন যাপন করে, আই এম নট টকিং অ্যাবাউট অনলি মুসলিমস, শিডিউল কাস্ট, ট্রাইবাল কাস্ট, দলিত, এদের যে কি অবস্থা, এদেরকে তারা মানুষই মনে করে না, এদেরকে জন্তু জানোয়ার। যে বলছে না শুয়ার, এই যে অভয় শুক্লা সেদিন বললো না যে শুয়ারের সাথে মানে পুরা ইন্ডিয়ান সোসাইটিকে অভয় শুক্লাই বলছে যে শুয়ার, আসলে তারা শুয়ার রয়ে গেছে। এখন আমরা যদি বলতাম বলে যে তুমি ভারতীয়দেরকে শুয়ার বলে গালি দিচ্ছ কেন, অভয় শুক্লাই তার বইতে বলছে যে ভারতীয় সোসাইটিকে নরেন্দ্র মোদী শুয়ারে পরিণত করছে। আসলে দে আর ইটসেলফ, ভিতর থেকেই তারা শুয়ার। এই যে 527টা খাদ্য এবং আপনার স্পাইসেস, আপনি জানেন ভারত পৃথিবীর 1 নম্বর মশলা উৎপাদনকারী দেশ। এই মশলা উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে তারাদের হিন্দু ধর্মের এই যে আপনার উগ্রপন্থীরা, মানে আমি হিন্দু ধর্ম বলবো না, এই উগ্রপন্থীরা ওখানে হয়তো গোবরের ঢুকাই দিচ্ছে, ওখানে হয়তো আপনার ড্রাই করে মূত্র ঢুকাই দিচ্ছে, গোমূত্র। এইগুলোর কারণে এখানে ক্যান্সারের আপনার ক্যান্সার ধারা মারতেছে। এখন এটা বিশ্বের কাছে এক্সপোজ যে ভারত এমন একটা জাতি, ভারত এমন একটা নোংরা জাতি যে পরিণত করছে নরেন্দ্র মোদী, যে এখন তাদের মশলাতে গোমূত্র এবং গোবর পাওয়া যাচ্ছে এবং ক্যান্সারের জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে। সো ভারতকে আমাদেরকে যে আমাদের উপর যে জগদ্দল পাথর হাসিনা নামক এই অপদার্থ, অশিক্ষিত জানোয়ার, একে যে আমাদের উপর যে চাপায়া দিচ্ছে, এখানে অবশ্য আপনি শুধু নরেন্দ্র মোদীর কথা বলবো না, তারপরও মানে কংগ্রেসও হাসিনাকে সাপোর্ট করবে, বাট স্টিল আমি মনে করি নরেন্দ্র মোদীর থেকে কংগ্রেস অনেক বলে, বিশেষ করে মনমোহন সিং এর মতো যদি একজন ভালো প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী এবং সত্যিকারের একজন ডাইভার্সিফাই একজন মানুষ যদি প্রধানমন্ত্রী হয়, অন্তত আমাদের সাথে রিলেশনশিপটা অনেক ডেভেলপ হবে, যেটা মনমোহন সিং বেগম খালেদা জিয়ার সাথে বা বিএনপির সাথে করতে চাইছিল। অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট কিন্তু চায় নাই, মনমোহন সিং কিন্তু সেটা চাইছিল। তো সুতরাং ভারতের যে আজকে যে অবস্থা, ভারতের যে এই যে পজিশন এখন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা বলতে চাই, আমরা ভারতের এই নরেন্দ্র মোদী যদি এই গুজরাটের কষাই যদি আবার ক্ষমতায় আসে, আমরা ভারতের খণ্ড বিখণ্ড, পুরান কথাটাই আবার বলবো, খণ্ড বিখণ্ড চাইবো। আর ভারতের সমাজকে বলবো, আপনারা কি সারা জীবন বর্ণবাদী থাকবেন? আপনারা কি সারা জীবন মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিবেন না? আপনারা কিভাবে বিশ্ব নেতৃত্ব দিবেন? আপনাদের 150 কোটি মানুষ যেদিন আপনার অফিসিয়ালি জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী যেদিন চায়নাকে টপকাইলো গত বছর সম্ভবত জুন মাসে বা তার আগে, আপনার মানে জনসংখ্যার দিক থেকে ভারত যেদিন এক হইলো, সেদিন জার্মান ডয়চে ভেলে একটা ছবি প্রকাশ করছে যে চীনের আধুনিক স্পিড ওয়ালা একটা ট্রেন আর ভারতের ইঞ্জিনের উপর বসা মানুষের দুটা ট্রেন দুই দিক থেকে যাচ্ছে, একটা ছবি প্রকাশ করছে। ভারত এটার প্রতিবাদ করছে। তো প্রতিবাদ করে লাভ কি? তোমরা তো আসলেই গুমূত্র খাওয়া, তোমরা আসলেই মধ্যযুগে আসো, তোমরা আসলেই কমিউনাল। এখন চায়নার সাথে ভারতের সাইজ এবং জনসংখ্যার দিকে তুলনা করা হয়, এখন সমস্ত ক্যাটাগরিতে, সমস্ত স্ট্যাটিস্টিক্সে আপনার চায়না হচ্ছে 100, ভারত হচ্ছে 25।